اس کا سب سے بڑا فائدہ عراق کے ینگ لیڈر صدام حسین نے اٹھایا۔ صدام حسین نے آئل کی ان نئی پرائسز کو یوز کر کے عراق کو ایک ماڈرن کنٹری بنایا، عراق کے ہر گاؤں تک بجلی پہنچائی، عراق کے لوگوں کے لیے فری سکولز اور ہاسپٹلز بنائے۔ ان شارٹ صدام حسین نے عراق کو اتنا مضبوط کیا کہ عراق کا ایک دینار $3 کے برابر تھا، اور اس سب کے ساتھ ساتھ صدام حسین نے عراق کی پوری آرمی کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ لیکن یہ ساری باتیں تو ایک طرف، یہاں سے صدام حسین کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی انسپریشن ملی۔ امریکہ میں ہالی ووڈ کی ایک فلم ریلیز ہوئی، دا گاڈ فادر، جو ایک مافیا ڈان کورلیون فیملی کی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کو یہ فلم اتنی پسند That was his favorite film. He loves to watch the movie The Godfather. کہ اس نے اپنی پرسنالٹی بالکل بدل دی اور اس فلم کی ہر چیز کو کاپی کرنے لگا۔ مطلب جیسے کپڑے گاڈ فادر کا ہیرو پہنتا تھا، وہی کپڑے صدام حسین بھی پہننے لگا۔ جیسی ٹوپی وہ پہنتا تھا، صدام بھی وہی ٹوپی پہننے لگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ، دونوں بالکل ایک ہی سٹائل میں سگار پیا کرتے تھے۔ ان شارٹ، ان ساری چیزوں کی وجہ سے اب صدام حسین عراق کا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا، ایون عراق کے پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ۔ تو آف کورس صدام حسین نے عراق کے پریزیڈنٹ کو حکم دیا کہ تم اب بوڑھے ہو چکے ہو، تم سے نہ ہو پائے گا، چپ چاپ ریزائن کرو اور سیدھا اپنے گھر جاؤ۔ ناؤ جیسے ہی صدام حسین پریزیڈنٹ بنا، پوری دنیا نے دیکھا کہ بہت عرصے بعد بالکل ہٹلر کی طرح ایک نیا لیڈر سامنے آ گیا۔ کیونکہ پریزیڈنٹ بننے کے صرف 6 دن بعد صدام حسین نے اپنے سارے پارٹی ممبرز کی ایک میٹنگ بلائی اور سب کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا کہ مجھے عراق کے تخت سے ہٹانے کی ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے، اور جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے وہ سب اس وقت اس کمرے میں موجود ہیں۔ یہ سن کر نیچے بیٹھے سارے لوگوں کو سانسیں بالکل بند ہو گئی، لیکن صدام حسین نے بالکل آرام سے سب سے پہلے اپنا سگار لگایا اور پھر ہر اس شخص کا نام لینے لگا جو اس سازش میں شامل تھا۔ طاہر احمد امین، اسماعیل ابراہیم النجار۔ صدام حسین نے یہ حکم دیا تھا کہ میں جس کا بھی نام لوں وہ چپ چاپ اٹھ کر ہال سے باہر نکل جائے۔ کچھ لوگ آرام سے باہر چلے گئے اور کچھ کو زبردستی نکالا گیا۔ اس طرح صدام حسین نے ٹوٹل 68 لوگوں کے نام لیے، جن میں سے کچھ کو تو جیل میں ڈال دیا اور باقیوں کو گولیاں مار دی گئی۔ جو لوگ ہال میں بچ گئے وہ زور زور سے صدام حسین کے نام کے نعرے لگانے لگے، اور اس طرح صدام حسین نے اپنی خوف سے بھری بادشاہت شروع کی۔ مطلب اس وقت صدام حسین اپنی طاقت کی پیک پر تھا، لیکن یہاں پر اس نے اپنی زندگی کی پہلی بڑی غلطی کی۔ صدام نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی پر حملہ کر دیا۔ 1979 میں جب صدام حسین عراق کا لیڈر بنا، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم ایران میں بھی ایک نئی حکومت بنی، آیت اللہ خمینی۔ امام خمینی کا انقلاب اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا ان سے ڈرنے لگی۔ Iran will never have a nuclear weapon. خمینی نے ایران کے ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ کو اس کے تخت سے ہٹا دیا تھا، اور اب امام خمینی باقی عرب ممالک کے لوگوں کو بھی انسپائر کر رہے تھے کہ وہ بھی اٹھے اور اپنے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کر دیں۔ اسی لیے سارے عرب بادشاہ ایران کے امام خمینی سے نفرت کرنے لگے تھے، اور صرف عرب کنٹریز نہیں، امام خمینی بار بار اپنے سپیچز میں سپر پاور امریکہ اور اس کے دوست اسرائیل کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ لیکن پھر بھی سب سے زیادہ اور سب سے بڑا خطرہ امام خمینی سے ایک ہی شخص کو تھا، صدام حسین۔ کیونکہ صدام حسین عراق کا ایک سنی پریزیڈنٹ تھا، اور عراق کی زیادہ تر عوام شیعہ تھے، جو اپنا اصل لیڈر صدام حسین کو نہیں بلکہ امام خمینی کو مانتے تھے۔ اور اس بات کا صدام حسین کو بہت اچھی طرح پتا تھا، یہاں تک کہ ایک بار صدام حسین نے ایران کے آیت اللہ خمینی کو دجال بھی کہا۔ اسی لیے پریزیڈنٹ بننے کے صرف 1 سال بعد صدام حسین نے سپر پاور امریکہ اور عرب بادشاہوں کی فل سپورٹ کے ساتھ ایران میں آیت اللہ خمینی کی حکومت پر حملہ کر دیا، اور بہت تیزی سے ایران سے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا، جس کی وجہ سے دونوں سائڈ سے ہزاروں مسلمان مرنے لگے۔ ناؤ ایک طرف پوری دنیا کے سپورٹ کے ساتھ صدام حسین تھا، اور دوسری طرف
अकेला इमाम खुमैनी। लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। और जंग के कुछ ही अरसे बाद सद्दाम हुसैन ने खुमैनी के साथ सीज फायर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इमाम खुमैनी ने ये जंग बंद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस जंग से एक बहुत लंबे अरसे के बाद पूरी ईरानी कौम एक ही लीडर इमाम खुमैनी के पीछे यूनाइट हो चुकी थी। जिसके बाद इमाम खुमैनी ने ऐलान किया कि अब ये जंग सिर्फ तभी खत्म होगी जब इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को उसके तख्त से हटा दिया जाएगा। और ये ऐलान करते ही ईरान ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और ये सारा इलाका फतह करने के बाद ईरान की फौज पहली बार इराक के अंदर घुस गई। अब तक इराक अपना सारा पैसा ऑयल बेचकर कमाता था, इसीलिए खुमैनी ने इराक के ऑयल बेचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। जिसके बाद इराक की पूरी फौज हर तरफ से पीछे हटने लगी। अब फाइनली सद्दाम हुसैन डरने लगा था, क्योंकि उसकी हुकूमत के पास पैसे बिल्कुल खत्म होने वाले थे। तो सद्दाम हुसैन मजबूरन हर किसी से, अमेरिका, सऊदी, कुवैत, सबसे कर्जे लेने लगा। मतलब अब सद्दाम हुसैन के हालात इतने खराब हो चुके थे कि एक दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में इराक के हेल्थ मिनिस्टर ने अपने प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन से कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरा ख्याल है अब हमें इमाम खुमैनी की बात मान लेनी चाहिए और आपको इराक के तख्त से रिजाइन कर देना चाहिए। ये सुनकर सद्दाम हुसैन उसे गौर से देखने लगा और वहाँ बाकी सारे मिनिस्टर से पूछा कि क्या कोई और भी इस मिनिस्टर की बात से एग्री करता है। तो ऑफ कोर्स सद्दाम के खौफ की वजह से किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया। जिसके बाद सद्दाम हुसैन अपने इस मिनिस्टर को घसीटकर साथ वाले कमरे में लेकर गया और वहाँ अपने हाथों से इसके सर पर गोली मार दी। इसके बाद सद्दाम हुसैन गुस्से से बिल्कुल पागल हो चुका था, यहाँ तक कि उसने अपने ही कंट्री के बागी लोगों पर केमिकल वेपन से हमला किया। आखिर जब ईरान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो सुपर पावर अमेरिका भी खुलकर ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हुआ और अपने जंगी जहाजों को लेकर ईरान के बॉर्डर्स के पास खड़ा किया और इवन ईरान के एक पैसेंजर प्लेन को भी मार गिराया, जिसमें अमेरिका ने 300 इनोसेंट लोगों को शहीद कर दिया। आखिर 8 साल की खतरनाक जंग के बाद दोनों कंट्रीज ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और ये जंग खत्म हो गई। इस जंग में दोनों मुल्कों को कोई फायदा नहीं हुआ और 10 लाख मुसलमान फॉर नो रीजन मारे गए। और इस जंग का फायदा सिर्फ 2 कंट्रीज को हुआ, चाइना और इजराइल, जो इराक और ईरान दोनों को वेपन्स बेचकर पैसा बनाते रहे। आखिर इस जंग के खत्म होने के बाद इराक की इकोनॉमी दोबारा ऊपर जाने लगी और सद्दाम हुसैन की ताकत दोबारा बढ़ने लगी। ये देखकर अरब कंट्रीज ने सद्दाम हुसैन से कहा कि अब सब ठीक हो चुका है, तो अब मेहरबानी करो और हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा वापस दो। जिस पर सद्दाम हुसैन ने कहा कि कौन से पैसे? ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी के साथ ये जंग तो मैंने तुम लोगों के कहने पर की थी और अब तुम सब मुझसे पैसे मांग रहे हो। निकलो यहाँ से, 1 रुपया भी मैं किसी को नहीं दूंगा। अभी तक पूरा अरब सद्दाम हुसैन के साथ खड़ा था, लेकिन अब सद्दाम हुसैन की ये बदमाशी देखकर अरब के बादशाह उसके खिलाफ होने लगे और स्पेशली कुवैत का बादशाह। कुवैत इराक के बॉर्डर के पास एक बहुत ही छोटी कंट्री, लेकिन ये छोटा सा मुल्क दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंट्रीज में से है। इसीलिए जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत को उसका कर्जा वापस देने से इनकार कर दिया, कुवैत ने जानबूझकर सद्दाम को कमजोर करने के लिए अपने ऑयल की सप्लाई बढ़ा दी, जिससे पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस नीचे आने लगी। और ये इराक की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, जिससे सद्दाम हुसैन को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि इस छोटे से मुल्क कुवैत की क्या औकात है कि ये मुझे सद्दाम हुसैन को आंखें दिखाए। इसीलिए 1990 में अचानक रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत का साइज इराक से 25 गुना छोटा था, इसीलिए सिर्फ 2 दिनों में सद्दाम हुसैन ने पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया। ये देखकर कुवैत का बादशाह और पूरी रॉयल फैमिली कुवैत को छोड़कर भाग गई, सिवाय एक शहजादे के, कुवैत के बादशाह का भाई शहजादा फहद।